രണ്ട് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഒന്ന്, മനുഷ്യമാനത്തേക്കാൾ വലുത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായ മാനമാണ്. हमने शिमोन से दो बातें सीखी है कि परमेश्वर से मिलने वाला जो आदर है वो मनुष्य से आदर से बढ़कर है, और दूसरी बात जो हमने सीखी है कि परमेश्वर किसी को भी अपने राज्य के लिए बुला सकता है. രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടത് ആരെ വേണമെങ്കിലും ക്രൂശ് ചുമപ്പാൻ വിളിക്കാം. और दूसरी बात जो हमने सीखी है वो ये है कि परमेश्वर किसी को भी अपने क्रूस को उठाने के लिए बुला सकता है. കാരണം ഈ ശിമോൻ ഉന്നതനായ വ്യക്തിയല്ല, ഇവൻ ഏതോ അടിമയോ മറ്റുമാണ്, തന്നെയല്ല ഇത് ആഫ്രിക്കൻ വംശജനുമാണ്. क्योंकि शिमोन जो है वो एक बड़ा इंसान नहीं है, वो केवल एक दास है, और उससे भी ऊपर वो अफ्रीका राज्य से आया है. ആ വ്യക്തിയാണ് ക്രൂശ് ചുമപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം വിളിച്ചത്. और उस व्यक्ति को परमेश्वर ने क्रूस उठाने के लिए बुलाया है. ഈ ശിമോൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആത്മീയ പാഠം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ക്രൂശ് ചുമപ്പാൻ വിളിക്കാം. और तीसरी जो हमें सीख शिमोन से मिलती है वो ये है कि कभी भी हमें क्रूस उठाने के लिए परमेश्वर बुला सकता है. കാരണം ഈ ശിമോൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവന്റെ മേൽ വീണത്. इसका कारण यह है कि शिमोन ने कभी प्रतीक्षा नहीं करी थी, सोचा भी नहीं था. उस समय पे परमेश्वर ने उसको ये क्रूस उठाने के लिए बुलाया है. എന്ത് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്? क्या सोचकर वो अपने घर से, अपने भवन से निकला होगा? അവന് ഭാര്യയുണ്ട്, രണ്ട് മക്കളുണ്ട്. നമ്മൾ പുറകാലെ അവരെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കും. और हम यहाँ पे सीख सकते हैं कि उसकी पत्नी है, दो बच्चे हैं, उसके बारे में हम आगे सीखेंगे. ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബം അവനുണ്ട്. പ്രതീക്ഷയോടെ അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാണ്. एक अनुग्रहित परिवार उसको परमेश्वर ने दिया है, और वो एक इच्छा के साथ, एक सोच के साथ अपने भवन को छोड़कर निकला है. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് നിർബന്ധം അവന്റെ മേൽ വീണു, അവൻ ക്രൂശ് ചുമക്കുകയാണ്. और जब उसने सोचा भी नहीं था उस समय पर उसके ऊपर एक जबरदस्ती कर कर उसको बुलाया गया है. വേദപുസ്തകത്തിൽ കർത്താവ് ആരെയെല്ലാം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്ന സമയത്താണ് കർത്താവ് തന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചത്. और पवित्र शास्त्र में हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जब भी किसी को बुलाया है वो ऐसे अवसर में बुलाया जब उन्होंने कभी भी उसकी प्रतीक्षा या सोच नहीं रखी थी. അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ അവൻ കൽദിയ ദേശമായ ഊരിൽ വിഗ്രഹാരാധനക്കാരനായിരുന്നു. जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो हम जानते हैं कि वो कल्दिया देश में ऊर नामक एक जगह पर मूर्तियों को बना रहा था. തേജോമനായ ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു വാദിച്ചത്. तेजो में परमेश्वर वहां पर उसके सामने प्रतीक्षित हुआ, और परमेश्वर ने उसको बुलाकर अलग किया. മോശയെ ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്ന സമയത്താണ് ദൈവം മോശയെ വിളിച്ചത്. और मूसा को भी परमेश्वर ने तब बुलाया जब मूसा ने बिल्कुल भी इसकी सोच या प्रतीक्षा नहीं करी थी. ഈ മോശ ദൈവം തന്നെ വിളിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. और मूसा के बारे में जब हम देखते हैं कि एक समय था जब मूसा ने ये सोचा था कि परमेश्वर शायद उसको बुलाएगा. ആ സമയത്തല്ല ദൈവം മോശയെ വിളിച്ചത്. मगर उस समय पर नहीं है जब परमेश्वर ने उसको बुलाया है. അത് മനോഹരമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെഫാനോസ് ആണ് തന്റെ പ്രസംഗ മധ്യത്തിൽ ആ കാര്യം പറഞ്ഞത്. और स्तिफानोस अपने प्रचार के बीच में इस बात को बड़ी खूबसूरती से बताता है. ആ വേദഭാഗം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം 7वां वचन अध्याय 20 മുതൽ 25 വരെ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം 20 മുതൽ 25 വരെ. प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय 20 से 25 तक. ആ ആ ആ ആ കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഹിന്ദി വായിക്കുന്നു. हिंदी वाक्य. उस समय मूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत ही सुंदर था, और वह 3 महीने तक
अपने पिता के घर में पाला गया, परंतु जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह बातों और कामों में सामर्थी था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं, और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होता देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि मेरा भाई समझेगा कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। അപ്പോൾ മോശ പ്രതീക്ഷിച്ച സമയം 40-ാമത്തെ വയസ്സ്, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയം. മോശ വിചാരിച്ചു ദൈവം ഇവനെ നേതാവാക്കി വിളിക്കാൻ പോവുക. मूसा ने ये सोचा कि जब वो 40 साल का हुआ और बिल्कुल बहुत तंदुरुस्त था, तब उसने सोचा कि परमेश्वर उसको बुलाकर अलग करेगा और इजरायली जनता का नेता कर उसको खड़ा करेगा। മിസ്രയീമിനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള സമയം, ആ സമയത്ത് ദൈവം ഇവനെ ശുശ്രൂഷക്കാരനായി വിളിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. एक मिस्री व्यक्ति को मारने लायक तंदुरुस्त एक समय पर मूसा ने सोचा कि परमेश्वर शायद उसको अपने लिए बुलाए, പക്ഷെ ദൈവം വിളിച്ചില്ല. मगर परमेश्वर ने उस समय उसको नहीं ഇനി बुलाया। വിളിച്ച സമയം എപ്പോഴാ? അതേ അധ്യായം 31 മുതൽ 35 വരെ. और अब उसको कब बुलाया है परमेश्वर ने, वो हम देख सकते हैं उसी अध्याय में 31 से लेकर 35 तक के वचन। ആ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ആ ആ ആ കേട്ടു. മോശ വിറച്ചിട്ട്, ആ വാക്ക് മനസ്സിൽ കിടക്കണം, മോശ വിറച്ചിട്ട് ആ നോക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞില്ല. അടുത്തത് ആ ആ ആ ആ ഇസ്രായേലിൽ എന്റെ ജനത്തിന്റെ പീഡന ഞാൻ കണ്ടു ആ അവരുടെ ചരിത്രവും കേട്ടു. അവരെ വിടുവിപ്പാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വരിക. ആ ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെയാണ് വിളി വന്നത്. ഇപ്പോൾ വരിക. ഈ സമയം മോശയുടെ വയസ്സ് 80 വയസ്സ്. और उसके 34वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उसको बोलता है मूसा को, अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि मूसा तकरीबन 80 साल का था। അവന്റെ ആരോഗ്യം വിറച്ചും കൊണ്ട് ദൈവം പോയി നിൽക്കുന്നു. और वहां पर हम देख सकते हैं कि अब उसकी तंदुरुस्ती इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि वो कांपते हुए परमेश्वर के सन्मुख में खड़ा है। 40-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോൾ അല്ല ദൈവം മോശയെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിളിച്ചത്. जब मूसा 40 साल का था, एक मिस्र को अपने भुजबल के साथ मार सकता था, तब परमेश्वर ने उसको नहीं बुलाया। 80-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വിറച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന മോശയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടത്. जब 80 साल की उम्र में जो परमेश्वर के सामने वो कांपते हुए खड़ा हुआ है, उस मूसा को परमेश्वर अभी बुला रहा है। നമ്മുടെ കഴിവ് കണ്ടല്ല, ആരോഗ്യം കണ്ടല്ല, ബുദ്ധി വൈഭവം കണ്ടല്ല ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെയും ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിളിക്കുന്നത്. परमेश्वर हमारी तंदुरुस्ती को या हमारे सौंदर्य को या हमारे बुद्धि को देखकर नहीं बुलाता है। തനിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന നിലയിൽ ഒരു വ്യക്തി എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിളിക്കും. जब आपको ये लगता है कि आप खुद अपने बल के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, उस समय पर परमेश्वर आपको अपनी सेवकाई के लिए बुलाता है। അപ്പോൾ ഈ 80-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവം മോശയെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഈ മോശ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ 7 എക്സ്ക്യൂസസ്, 7 ഒഴിവ് കഴിവുകൾ തിരുവചനത്തിലുണ്ട്. और हम ये देख सकते हैं जब 80 साल की उम्र में मूसा को परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, तब मूसा ने 7 ऐसे बातें बोली जिसकी वजह से वो ये चाहता था कि परमेश्वर की बुलाहट उसके ऊपर से हट जाए। അപ്പോൾ അടുത്ത സബ് ഹെഡിങ്, ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ മോശ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ 7 ഒഴിവ് കഴിവുകൾ. और अगला सब हेडिंग आप लोग लिख सकते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई से दूर होने के लिए, अलग होने के लिए मूसा ने 7 ऐसे कारण परमेश्वर को बताए हैं। वो सब हेडिंग है आपका। പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 3-4 അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. निर्गमन की किताब उसका तीसरे अध्याय में हम आएंगे, तीसरे और चौथे अध्याय से हम सीखेंगे। ആ 3-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം ആദ്യം വായിക്കാം. 3-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം. ആകയാൽ വരിക. तीसरा अध्याय 10वां वचन। കണ്ടോ? അപ്പം ഇവിടെ വിളി വന്നു, നീ വരിക, ഞാൻ നിന്നെ അയക്കും.
तीसरा 10 में लिखा है, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजराइल प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। അന്നേരം മോശ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ എക്സ്ക്യൂസ്, और वहां पर परमेश्वर के सामने मूसा ने जो सबसे पहला एक्सक्यूज दिया वो हम पढ़ सकते हैं। 11 വാക്യം 11वां वचन पढ़ेंगे। മോശ ദൈവത്തോട് ഫറവോന്റെ അടുക്കൽ പോകുവാനും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുവാനും ഞാൻ എന്ത് മാത്രമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒഴിവ് കഴിവ്, ഞാൻ എന്തുമാത്രമുള്ളൂ. और पहला कारण जो मूसा यहाँ पर दे रहा है, तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। ഞാൻ കഴിവുകെട്ടവനാണ്, എനിക്കൊരു കഴിവുമില്ല. ഫറവോന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ജനത്തെ വിടാൻ പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു കഴിവുമില്ല. मूसा कहता है कि मेरे पास ऐसी कोई भी योग्यता नहीं है कि मैं फिरौन के पास जाकर ये कह सकूं कि तुम इजराइल को छोड़ दो। അപ്പൊ ഈ 7 ഒഴിവ് കഴിവിന് നമ്മൾ ഓരോ പേര് കൊടുത്തു പോകുകയാണ്. അപ്പം പഠിച്ചിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. और अगर हम इन 7 कारणों को एक एक नाम देकर आगे बढ़ेंगे तो हम जल्दी से सीख सकते हैं। അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം, ഞാൻ എന്തുമാത്രമുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നത്തിന് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം, പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രോബ്ലം. और सबसे पहला जो आप इसको नाम दे सकते हैं वो है पर्सनालिटी प्रॉब्लम, जहां पर मूसा ये कहता है कि मैं कौन हूं। എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഓ ഞാൻ എന്തോ ഉണ്ട്, അത് ആവശ്യമുള്ളിടത്തും ഇല്ലാത്തിടത്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. और എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം സഭയിൽ ഇത് കണക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ, ഓ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ, ഞാൻ പാവമല്ലയോ, അത് ഉള്ളവരും പറയും. അപ്പം ഈ ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്തെല്ലാം പറയുന്ന വാക്ക്, ഓ എനിക്ക് കഴിവൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രോബ്ലം. और ये जो पर्सनालिटी प्रॉब्लम है, इसका एक उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति ये कहता है कि यार मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं इस लायक या मैं इस योग्य नहीं हूं। जैसे कि अगर कलीसिया में किसी भी तरीके से आप चंदा इकट्ठा करते हैं तो आप शायद ये बोलते होंगे कि यार मेरे पास तो नहीं है, मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, मैं इतना धन या इतना पैसा नहीं दे सकता हूं। तो ये एक गलत बात है। അപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞു, മോശെ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ധൈര്യപ്പെടുത്തി, നീ ചെല്ല്, ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा तू धैर्य रख, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा, तू इसलिए आगे बढ़। ഉടനെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം പറയുകയാണ്. और जब पहला विषय, पहला कारण मूसा ने बताया, वो दूसरा कारण बता रहा है। വാക്യം 13, രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം 13 വാക്യം. മോശ ദൈവത്തോട്, ഞാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ നാമം എന്തെന്ന് അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവരോട് എന്ത് പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇതാ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം, നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് നിന്റെ പേര് പോലും അറിയത്തില്ല. और दूसरा कारण जो 13वें वचन में हम पढ़ सकते हैं, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पिताओं के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या कहूंगा। दूसरा विषय मूसा यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का नाम जानना है। അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ നോളജ് പ്രോബ്ലം, അറിവിന്റെ പ്രശ്നം. और यहाँ पर अगर इस दूसरे कारण को अगर हम एक नाम देंगे तो वो है नॉलेज या फिर ज्ञान का विषय। എനിക്ക് അറിവില്ല, ദൈവത്തിന്റെ പേര് പോലും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഞാനാണോ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ദൈവം ജനത്തെ വിടണമെന്നൊക്കെ പറയാൻ. और दूसरा कारण मूसा ये कहता है कि जिस परमेश्वर का नाम भी मैं नहीं जानता हूं, उसका भी योग्यता मेरे अंदर नहीं है, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, मैं कैसे जाकर कह सकता हूं कि इजराइल जनता को छोड़ दो। അപ്പൊ അതിനും ദൈവം പരിഹാരമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാലും മോശയ്ക്ക് ധൈര്യക്കുറവ്, ഇദ്ദേഹം പോയില്ല. और उसका भी उत्तर परमेश्वर ने ये कहकर दिया कि तू जाकर कहे कि मैं जो हूं मैं वो हूं। ये कहकर मूसा को बलवंत करने की परमेश्वर ने कोशिश करी, मगर नहीं हो पाया। ഇനിയത്തെ 3 പ്രശ്നങ്ങൾ ഒറ്റ വാക്യത്തിലാണ്. അത് ഞാൻ തന്നെ വായിക്കാൻ പോവുകയാണ്. 4-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യമാണ്. और अगले 3 जो विषय है, जो कारण है, वो उसके 4थे अध्याय पहले पद में है। ഞാൻ വായിക്കാം. 4-1 ഓരോ വാക്ക് വീതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. 4-1 ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിന് മോശ, അവർ എന്നെ വിശ്വസിക്കാതെയും, അപ്പോൾ ഇവിടത്തെ പ്രശ്നം അവരെന്നെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति नहीं करेंगे। तो जो तीसरा कारण है कि वो मुझ पर विश्वास या फिर प्रतीति नहीं करेंगे। അപ്പോൾ അവരെന്നെ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ, ദൈവമാണ് എന്നെ അയച്ചതെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും അധികാരം വേണ്ടേ? और मूसा कहता है इस वचन में कि अगर वो लोग, इजरायली जनता, मुझ पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तो मेरे हाथों में कोई अधिकार या कुछ विषय होना चाहिए। എന്തുവാ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അധികാരം? എന്തുവാ?
और मेरे हाथ में क्या अधिकार है, ये मूसा का सवाल है। അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പേര് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ അതോറിറ്റി പ്രോബ്ലം, അതായത് അധികാരത്തിന്റെ പ്രശ്നം. और अगर यहाँ पर इस कारण को हम अगर नाम देंगे तो वो नाम होगा अथॉरिटी प्रॉब्लम. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുവാൻ അധികാര പത്രം നമുക്ക് വേണം. और अगर हम चाहते हैं कि दूसरे भी हमारा अंगीकार करें तो हमारे हाथ में भी एक अंगीकार का एक ओहदा होना चाहिए. ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ ഒരു ജോലിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു, ഓഫീസിൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്നേച്ച് PSC എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു, ജോലി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരത്തില്ല, അതിന് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓർഡർ വേണം. അത് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജോലിയിൽ സീറ്റ് കിട്ടുന്നത്. अगर गवर्नमेंट हमें एक नौकरी देता है तो हम सीधा गवर्नमेंट ऑफिस में जाके ये नहीं कह सकते कि मुझे नौकरी मिल चुकी है तो मुझे काम दो, मगर उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको अपॉइंटमेंट लेटर या अपॉइंटमेंट ऑर्डर चाहिए होता है. ഇന്നലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഗതാഗതദാസം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഓരോ എംബസിയൊക്കെ എന്നെ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ എംബസിയിൽ ഈ അംബാസഡേഴ്സൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്രായേലിലെ അംബാസഡർ വന്ന് ഗവൺമെൻറ് വിട്ടതാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറി വന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാർ അംഗീകരിക്കുക. അവിടുന്ന് കൊടുത്തു വിട്ട അധികാരപത്രം കാണിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ എംബസിക്കകത്ത് സീറ്റും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇരുത്തത്തുള്ളൂ. जब कल प्रभु के दास विरूपाशा लेके आ रहे थे रेलवे स्टेशन से, तो उन्होंने उनको बहुत सारी एम्बेसी जो दिल्ली में दिखाया. तो एम्बेसीज में अगर एक एम्बेसडर, एक राजदूत विदेश से आ रहा है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं इजराइल का एम्बेसडर हूँ और एम्बेसी में जाके बैठ नहीं सकता. उसको वहाँ का जो लेटर मिला है, जो नियम है, उसके अनुसार चलना पड़ता है. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം അതോറിറ്റി പ്രോബ്ലം, അവരെന്നെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. और तीसरा जो विषय है जो मूसा यहाँ पर कह रहा है वो है अथॉरिटी का प्रॉब्लम या अधिकार का विषय, कि वो मुझ पर प्रतीति या विश्वास नहीं करेंगे. ഇനി നാലാമത്തെ പ്രശ്നം ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാം ഭാഗം വായിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതെയും. ഇതാണ് നാലാമത്തെ പ്രശ്നം, അവരെൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കത്തില്ല. और चौथा विषय भी उसी वचन के अंदर दूसरे भाग में है, लिखा हुआ है, और वो मेरी ना सुनेंगे. यानी मूसा कहता है कि वो मेरी बात को नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे. അതായത് ഈ വാക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ മോശ പറയുകയാണ്, ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞാലും അവരെൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കത്തില്ല. और मूसा इजरायलियों के सामने इस बात को प्रस्तुत करने से पहले ही इस बात को कह रहा है कि वो मेरी नहीं सुनेंगे. അതിന് നീ പറഞ്ഞോ, പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറയുക അവരുടെ വാക്ക് കേൾക്കത്തില്ല. क्या मूसा ने इस बात को रखा उनके सामने? नहीं रखा, मगर बोलने से पहले ही मूसा ने निर्णय ले लिया कि वो मेरी नहीं सुनेंगे. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില പിള്ളേരുണ്ട്, ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതുന്നില്ല, എന്താ വേടാ ഞാൻ തോറ്റു പോകും. അപ്പം നമ്മൾ പറയും നീ എഴുതടാ, ഞാൻ തോറ്റു പോകും. അപ്പം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അങ്ങ് പറയുക ഞാൻ തോറ്റു പോകും. പറയുന്നതിന് മുമ്പേ പറയുക, അവ തന്നെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि मैं इस बार का परीक्षा नहीं लिखूंगा. जब पूछते हैं क्यों, तो वो कहते हैं कि मैं हार जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा. उन्होंने परीक्षा लिखने से पहले ही इस बात का निर्णय ले लिया है कि वो फेल हो जाएंगे. അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്, ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ്, അപകർഷത ബോധം. और इस विषय को हम एक नाम देख सकते हैं कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. അപ്പോൾ നാലാമത്തെ പ്രശ്നം ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ്, പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കഴിവുകേട് അങ്ങ് പറയുകയാണ്. എടാ മോശ നീ പോയി പറ, ഇല്ലേ നമ്മൾ പിള്ളേരോട്ട് നീ പോയി എഴുത, തോറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ തല്ലത്തില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പം ഈ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുകയാണ്, അവൻ മോശ ഈ ഫറവോന്റെ വാക്ക് കേൾക്കത്തില്ല. അതാണ് ഈ നാലാമത്തെ പ്രശ്നം. चौथा विषय इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि अपने आप को दूसरों से कम समझना. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मूसा इजराइल जनता के सामने जाने से पहले ही वो कह रहा है कि वो मेरी नहीं सुनेंगे. जैसे उस बच्चे को जो एग्जाम लिखना ही नहीं चाहता है, हम उसको कह सकते हैं कि तुम पहले जाके लिखो तो जरूर, तभी तो पता चलेगा कि आप पास होगे या फेल होंगे. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പ്രശ്നം, അതിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം. യഹോവ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. और पांचवा विषय उसके आखिरी भाग में, चौथा अध्याय पहला वचन आखिरी भाग में लिखा हुआ है कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया. ദൈവം നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടോ, ഏത് ദൈവം നിനക്കൊന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ഫറവോൻ എന്നോട് പറയും. और मूसा कहता है कि शायद फरौन मेरे को ये बोलेगा कि कौन सा परमेश्वर, किसका परमेश्वर ने तुझे दर्शन नहीं दिया है. അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേര് റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോബ്ലം, ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്നമാണ്. और छठवा जो विषय है, जो कारण है, उसको हम नाम दे सकते हैं कि रिलेशनशिप या फिर ബന്ധം, റിലേഷൻഷിപ്പ് का जो विषय है, रिश्ता. അങ്ങനെ വലിയ ദൈവമൊന്നും മനുഷ്യന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടത്തില്ല
എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതാ ഈ മോശയുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത്, ദൈവമായിട്ട് നിനക്ക് ബന്ധമില്ല, റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോബ്ലം. और मूसा के हृदय में यह है कि शायद फरौन बोलेगा कि परमेश्वर इतना बड़ा है, वो तुझे दर्शन क्यों देगा. तो मूसा के अंदर ये जो कारण है, ये जो विषय है कि परमेश्वर के साथ जो उसका रिश्ता है उसमें परेशानी है, दिक्कत है. ഈ മൂന്ന് പ്രശ്നത്തിനും ദൈവം പരിഹാരം കൊടുത്തു. ആദ്യം പറഞ്ഞു കയ്യിലിരിക്കുന്ന വടി നിലത്തിടാൻ പറഞ്ഞു, അത് സർപ്പമായി. അതിന്റെ വാലിന് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അത് പഴയതുപോലെ വടിയായി. और इन चारों विषयों के लिए परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया. परमेश्वर ने अधिकार के लिए बोला कि जो तेरे हाथ में छड़ी है उसको नीचे डाल, वो सांप बन गया. फिर जब उसकी पूंछ में पकड़ा तो वो वापस छड़ी बनकर तैयार हो गया. അപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് ഇത് മതി. അവൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വടിയിട്, അത് സർപ്പമാകും. और अगर वो पूछते हैं कि क्या परमेश्वर तेरे सामने प्रत्यक्ष हुआ, तो ये एक चमत्कार तुम उदाहरण दे सकते हो जिसकी वजह से उनको पता चल जाए. അത് പോരെങ്കിൽ ദൈവം വെള്ളം രക്തമാക്കി. നിനക്കും കഴിയും, വടി കൊണ്ട് അടിക്കുക, വെള്ളം രക്തമാകും. ദൈവം നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് തെളിവ് നീ കാണിക്കുക. और अगर फिर भी ना माने तो तुम भी अपनी छड़ी पानी के ऊपर मारकर उसे लहू बना सकते हो, और जो इसका उदाहरण देगा कि परमेश्वर तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हुआ है. അതും പോരായെങ്കിൽ നിന്റെ കയ്യ മാർവിടത്തിൽ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. മാർവിടത്തിൽ വച്ചെടുത്തപ്പോ കുഷ്ഠം. രണ്ടാമത് പിന്നെയും വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു, വച്ചെടുത്തപ്പോ പഴയതുപോലെ കൈയായി. और अगर फिर भी ना माने तो तुम अपना हाथ अपने सीने की ओर रखना, और फिर हम देख सकते हैं कि वहां पर कोढ़ हो गया, और जब उसने दोबारा रखा तो वो चंगा हो गया. അപ്പൊ ഒരു തെളിവ് പോരെങ്കിൽ ഒന്നിന് പകരം മൂന്ന് തെളിവ് ഞാൻ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് നീ കാണിക്കും ഭഗവാനെ മുമ്പിച്ചെന്ന്. और अगर तुम्हें एक ही कारण चाहिए था तो मैं तुम्हें 3 कारण देता हूं. ये तीनों चमत्कार तुम फरौन के सामने जाके दिखा दोगे तो वो भी मान जाएगा कि परमेश्वर तुम्हें प्रत्यक्ष हुआ है. പക്ഷെ മോശം പോയില്ല. मगर फिर भी मूसा नहीं माना. ആറാമത്തെ പ്രശ്നം 4-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം വായിക്കാം. 4:10. अब മോശ മോശ യഹോവയോട്, കർത്താവേ, മുമ്പേ തന്നെയും നീ അടിയനോട് സംസാരിച്ച ശേഷവും ഞാൻ വാക് സാമർഥ്യമുള്ളവനല്ല, ഞാൻ വിക്കനും തടിച്ച നാവുള്ളവനുമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതാണ് 6-ാമത്തെ പ്രശ്നം. ഞാൻ വിക്കനാണ്, ഞാൻ തടിച്ച നാവുള്ളവനാണ്. और जो छठा विषय है वो हम निर्गमन की किताब 4 अध्याय 10वें वचन में पढ़ सकते हैं. मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा. मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं. അപ്പൊ ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാല് ഈ മോശ ദൈവത്തോട് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചല്ലോ, എന്നെപ്പറ്റി എന്തോ മനസ്സിലാക്കിയത്, ഞാൻ വിക്കനാണ്, തടിച്ച നാവുള്ളവന്. और परमेश्वर से मूसा कहता है कि हम इतनी देर हमने बातचीत करी है, आपको क्या लगता है मेरे बारे में? मेरी जबान जो है वो भद्दी है और मैं बोलने में इतना निपुण नहीं हूं. ഇതാരോടാ പറയുന്നത്? ഇതുപോലെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തോടാ പറയുന്നത്, ഞാൻ വിക്കനാണ്, തടിച്ച നാവുള്ളവനാണ്. और मूसा ये किससे बात कर रहा है? वो परमेश्वर से बात कर रहा है जिसने मूसा को उस तरीके से बनाया है, रचाया है. അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പേര് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം, അതായത് സംസാരിക്കുന്ന ആശയവിനിമയത്തിന്റെ പ്രശ്നം. और इस प्रॉब्लम को हम नाम दे सकते हैं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, यानी वार्तालाप में विषय. അതായത് ഇവൻ ചെന്ന് ഈ ഫറവോന്റെ അടുക്ക ചെന്നിട്ട് പറയേണ്ടത് ഇതാണ്, ഫറവോനെ എൻ്റെ ജനത്തെ വിടന്ന് പറയണം. ഈ ഫാ എന്ന് വെച്ചാൽ 5 മിനിറ്റ് ഫായും കൊണ്ട് നിൽക്കും. അപ്പം ഇതാ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഞാൻ വിക്കനാണ്, തടിച്ച നാവുള്ളവനാണ്. और अगर परमेश्वर मूसा से ये कह रहा है कि तुझे फ़िरौन के पास जाकर ये कहना है कि मेरी इज़राइल जनता को छोड़ दे, मगर जो मूसा है जो बोलने में निपुण नहीं है और उसकी जीभ अटक रही है, तो वो अगर फ़िरौन के सामने जाकर बोलता है इज़राइली या फ़िरौन, तो वो फाफा करके 5 मिनट अटक जाएगा, तो उसी में ही समय निकल जाएगा. അപ്പം അതിന് പരിഹാരം കൊടുത്തു. നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരൻ, ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാണ് അഹദോൻ വരും, അവൻ നിനക്ക് നാവായിട്ടിരിക്കും, നീ പറയേണ്ടത് അവൻ പറഞ്ഞോളൂ. और उस कारण का भी, उस विषय का भी उत्तर परमेश्वर ने मूसा को दिया है कि तू जब जाएगा तो अहरोन जो तेरा बड़ा भाई है वो मिलेगा, तो उसको अपने साथ ले जाना और वो तेरी ओर से बातें करेगा. കാരണം ഈ മോശ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ എന്താ ഈ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചേട്ടനറിയാം. ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നേച്ച് ഫാ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അഹദോൻ പറഞ്ഞോളൂ, ഫറവോനെ, അപ്പം കാര്യം കഴിയും. പിന്നെ അടുത്തത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ മതി, ജനത്തെ വിട. അപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി അവൻ പൂരിപ്പിച്ചോളും. കാരണം ഈ അഹദോൻ ഇവനെ കണ്ടു വളർന്നതാ. അപ്പൊ അവൻ നിനക്ക് നാവായിട്ടിരിക്കും, നീ പറയാനുള്ളത് അവനങ്ങ് പറഞ്ഞോളും, നീ പോകാൻ പറഞ്ഞു. क्योंकि हम देख सकते हैं कि अहरोन जो है वो मूसा का बड़ा भाई है, इसलिए वो बचपन से उसको देख रहा है, तो उसको पता है कि मूसा जब अपने हकलेपन में जब वो अटकेगा वो क्या बोलने जा रहा है, ये अहरोन को पता होगा, और अहरोन उसकी तरफ से फ़िरौन से बात कर सकता है. പക്ഷേ ഇവൻ പോയില്ല.
मगर फिर भी मूसा नहीं गया। ഏഴാമത്തേതും ഒടുവിലത്തേതുമായ പ്രശ്നം വാക്യം 13. और सातवां और आखिरी जो विषय है वो हम 13वें वचन में पढ़ सकते हैं। എന്നാൽ അവൻ കർത്താവേ നിനക്ക് ബോധിച്ച മറ്റാരെയെങ്കിലും അയക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ഏഴാമത്തെ പ്രശ്നം. നിനക്ക് ബോധിച്ച് ആരെ വേണമെങ്കിലും അയച്ചോ, എന്നെ കിട്ടത്തില്ല. और जो 13वें वचन में हम आखिरी जो विषय है, मूसा जो कहता है, लिखा हुआ है, उसने कहा है मेरे प्रभु जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। ഇതിന്റെ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേര് എസ്കേപ്പിസം, ഒളിച്ചോട്ടം. എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാണ്. നിനക്ക് ബോധിച്ച മറ്റാരെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുത്തു. और इस विषय को या फिर इस कारण को कहते हैं एस्केपिज्म, यानी उसमें से भाग जाना। ഇനി 14 വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. 14 വാക്യം. അപ്പോൾ യഹോവയുടെ കോപം മോശയുടെ നേരെ ജ്വലിച്ചു. അത്രേ മതി. 14 കഴിഞ്ഞ ആദ്യ പ്രാവശ്യം ദൈവം കോപിച്ചില്ല. और पिछले 6 बार जब मूसा ने अपने विषय अपने कारण बताया तो परमेश्वर गुस्सा नहीं हुआ, मगर इसके बाद परमेश्वर गुस्सा कर रहा है। ഓരോ കാര്യം മോശ പറയുമ്പോഴും അതിന്റെ പ്രതിവിധി ദൈവം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. इससे पहले जब जब मूसा ने एक कारण बताया तो परमेश्वर ने उसका उत्तर, उसका निवारण करके दिया। പക്ഷെ നിനക്ക് ബോധിച്ച മറ്റാരെയെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം കോപിച്ചു. मगर मूसा ने जब ये कहा कि परमेश्वर तुझे भाने लायक किसी और को भेज, तब परमेश्वर का कोप वहां पर भड़का है। കാരണം ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ദൈവത്തിന് മോശയെ തന്നെ വേണം. क्योंकि परमेश्वर ने इस सेवकाई के लिए केवल मूसा को ही चुना है। അതിൽ നിന്ന് മോശയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. और इस सेवकाई से मूसा किसी भी तरीके से भाग नहीं सकता है। ദൈവദാസന്മാരെ, നമ്മളും പലപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞു മാറിയവരാണ്. പക്ഷേ മുമ്പും പിമ്പും അടച്ചവന്റെ കൈ ഭാരമായി വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ നാം നമ്മെ തന്നെ അവന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവരാണ്. और हम भी कई बार परमेश्वर की बुलाहट से अपने आप को हम भाग कर गए हैं, मगर परमेश्वर का जब हाथ हमारे ऊपर आया तो हम फिर दोबारा वापस उसकी सेवकाई के लिए आए हैं। നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വന്നത് മോശ പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്തല്ല ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്താണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവം മോശയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. और हम जो विषय सोचकर आए थे वो ये था कि मूसा को परमेश्वर ने तब नहीं बुलाया जब वो उसके बारे में विचार कर रहा था, मगर तब बुलाया जब उसने बिल्कुल भी सोच नहीं रखी थी कि परमेश्वर उसको बुलाएगा। എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കർത്താവിന് തന്റെ ജനത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് വിളിക്കാം. और परमेश्वर अपनी जनता में से किसी को भी कभी भी किसी भी वक्त अपनी सेवकाई के लिए अलग कर सकता ഞാൻ है। നേരത്തെ അബ്രഹാമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അബ്രഹാം വിഗ്രഹാരാധനക്കാരനായിരുന്നപ്പോഴാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചത്. मैंने पहले अब्राहम के बारे में बताया। अब्राहम जब मूर्ति पूजा करता था तब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था। അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ 4 വിധങ്ങളുണ്ട്. और वो अब्राहम ने परमेश्वर को 4 रीति से जाना है, वो हम पढ़ेंगे। അടുത്ത സബ്ഹെഡിങ് അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ 4 വിധങ്ങൾ. നമ്മുടെ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ഹെഡിങ്ങുകളായിട്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. और अगला सबहेडिंग है कि अब्राहम ने 4 तरीके से परमेश्वर को जाना। അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം 1, 2, 3 വാക്യങ്ങൾ. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വരെ. प्रेरितों का काम 7वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक के वचन हम पढ़ेंगे। ഇത് ഉള്ളത് തന്നെയോ എന്ന് മഹാപുരോഹിതൻ ചോദിച്ചതിന് അവൻ പറഞ്ഞത്, സഹോദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരുമായ പുരുഷന്മാരെ കേൾക്കുവിൻ. നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം ഹാരാനിൽ നിന്ന് വന്ന് പാർക്കും മുൻപേ മെസൊപ്പൊത്താമിയയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തേജോമയനായ ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷനായി. തേജോമയനായ ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷനായി. 7वां अध्याय 1 और 2 में लिखा हुआ है, तब महायाजक ने कहा क्या ये बातें यो ही है? उसने कहा हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारे पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। നിന്റെ ദേശത്തെയും നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരെയും വിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ദേശത്തിലേക്ക് ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൻ കൽദയരുടെ ദേശം വിട്ട് ഹാരാനിൽ വന്നു പാർത്തു. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത് തേജോമയനായ ദൈവമായി, ഗോഡ് ഓഫ് ഗ്ലോറി, തേജോമയനായ ദൈവമായിട്ട് अब्राहम दैवते അറിഞ്ഞു. और सबसे पहला परमेश्वर को अब्राहम ने किस प्रकार से जाना वो हम दूसरे अध्याय में दूसरे वचन में पढ़ सकते हैं कि उसने परमेश्वर को तेजोमय परमेश्वर, द गॉड ऑफ ग्लोरी करके जाना। ഊര എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇരുട്ടെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇരുട്ടിൽ ഇരുന്ന അബ്രഹാമിന് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഗോഡ് ഓഫ് ഗ്ലോറി, തേജോമയനായ ദൈവമായിട്ട് വെളിപ്പെട്ടു വന്നു. ऊर जिस
देश का नाम है उसका मतलब है अंधकार। और जब अंधकार में अब्राहम बैठा हुआ था तब परमेश्वर ने उसको तेजोमय रूप में यानी फिर गॉड ऑफ ग्लोरी के रूप में उसको अपना दर्शन दिया है। അങ്ങനെ ദൈവത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ പ്രതികരണം കൽദയരുടെ ദേശം വിട്ടു. और जब इब्राहिम ने परमेश्वर को उस तेजोमय रूप में देखा तो सबसे पहले उसने क्या किया कि उसने वो कल्देयों का देश छोड़ दिया। അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മളും കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് തേജോമയനായ ദൈവമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത്. और हमने भी परमेश्वर को सबसे पहले किस तरीके से देखा है? द गॉड ऑफ ग्लोरी या फिर तेजोमय परमेश्वर के रूप में देखा है। നാമം വിടേണ്ടതിനെ വിട്ടു. ആകാത്ത കൂട്ടുകെട്ട്, ആകാത്ത ആരാധന ആകാത്ത കൂട്ടായ്മകൾ അവയെല്ലാം വിടാൻ കാരണം തേജോമനായ ദൈവത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയത് കൊണ്ട്. और तेजोमय परमेश्वर को आपने और मैंने देखा, दर्शन पाया, इसलिए ही हमने भी अपनी जिंदगी में जो कुछ छोड़ना था, जो चीजें नहीं हमारी जिंदगी में परमेश्वर को भावता था, वो सब कुछ हम छोड़कर निकले हैं। അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ വിധം, और परमेश्वर को अब्राहम ने दूसरी तरीके से या दूसरी रीति से जाना है, वो विषय ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 14 അധ്യായം 20 വാക്യം. उत्पत्ति किताब उसका 14 अध्याय उसका 20वां वचन. ഉൽപ്പത്തി 14:20. और धन्य है परमप्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है. तब अब्राहम ने उसको सबका दशांश दिया. നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച അത്യുന്നതനായ ദൈവം സ്തുതിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അബ്രഹാം സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുത്തു. രണ്ടാമത് അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത് അത്യുന്നതനായ ദൈവം, മോസ്റ്റ് ഹൈ ഗോഡ്. और दूसरा परमेश्वर को मूसा ने जाना है कि वो परम प्रधान ईश्वर है या फिर द मोस्ट हाई गॉड करके परम प्रधान ईश्वर करके जाना है. 4 രാജാക്കന്മാർ വന്ന് 5 രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിച്ച് സമ്പത്തെല്ലാം കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ഈ ലോത്തിനെയും കുടുംബത്തെയും കൂടെ അവർ പിടിച്ചോണ്ടുപോയി. 4 राजाओं ने आकर 5 राजाओं के ऊपर आक्रमण करके उनको पराजित कर लिया और उनका सब कुछ ले गए और साथ ही साथ लोत और उसके परिवार को भी लेकर गए हैं. അബ്രഹാം തന്റെ വീട്ടിൽ കൂടാരത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന 318 അഭ്യാസികളുമായി ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ പുറകെ ചെന്ന് അവരെ തോൽപ്പിച്ച് എല്ലാ കൊള്ളയും പിടിച്ചു മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു. और अब्राहम 318 योद्धाओं के साथ जो उसके परिवार में पले बड़े थे जाकर उन 4 राजाओं को हराकर वो जो कुछ लेकर गए थे वो सब कुछ वापस लेकर आए. അപ്പോൾ മൽക്കീസേദക്ക് ശാലേം രാജാവ് എതിരേറ്റ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് അത്യുന്നതനായ ദൈവമാണ്. और मलकी सदेक जो शालोम का राजा है वो अब्राहम के सामने जाकर उससे कहता है कि उन शत्रुओं को तेरे हाथ में देने वाला परमेश्वर वो परम प्रधान परमेश्वर है. ആ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ അബ്രഹാം കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ പ്രതികരണം അവൻ ദശാംശം കൊടുത്തു. और जब उस परम प्रधान ईश्वर को अब्राहम ने देखा तो उसने ये किया कि उसने सब चीज का दशांश परमेश्वर को दिया. തേജോമനായ ദൈവത്തെ അബ്രഹാം കണ്ടപ്പോൾ പ്രതികരണം വിടേണ്ടതിനെ വിട്ടു. और जब तेजोमय परमेश्वर को अब्राहम ने देखा तो उसने क्या किया? उसने ये किया कि जो कुछ छोड़ना था उसे छोड़ दिया. അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ പ്രതികരണം ദശാംശം കൊടുത്തു. और जब उसने परम प्रधान ईश्वर को देखा तब उसने सब भाग का दशांश परमेश्वर को ഇനി दिया. 3 അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ വിധം 17 അധ്യായം 1 വാക്യം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 17 അധ്യായം 1 വാക്യം. അബ്രാമിന് 99 വയസ്സായപ്പോൾ യഹോവ അബ്രാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി അവനോട്, ഞാൻ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമാകുന്നു. അപ്പോൾ മൂന്നാമത് അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത് സർവശക്തിയുള്ള ദൈവം, ऑलमाइटी गॉड. और तीसरे तरीके से जो परमेश्वर को मूसा ने जाना वो है उत्पत्ति किताब 17वां अध्याय उसका पहला वचन. वहां पर लिखा हुआ है कि जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं. അങ്ങനെ ഓൾമൈറ്റി ഗോഡ്, സർവശക്തിയുള്ള ദൈവത്തെ അബ്രഹാം കണ്ടപ്പോൾ പ്രതികരണം 27 വാക്യം, ഒടുവിലത്തെ വാക്യം. और जब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अब्राहम ने देखा तो अब्राहम की जो प्रतिक्रिया है वो हम उसके 27वें वाक्य में पढ़ सकते हैं. വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസന്മാരും അന്യരോട് അവൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയവരുമായി അവന്റെ വീട്ടിലുള്ളവർ എല്ലാവരും അവനോട് കൂടെ പരിച്ഛേദനയേറ്റു. പ്രതികരണം. ഈ അബ്രഹാം അവൻ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കുമ്പോൾ അവന് 99 വയസ്സുണ്ട്. और 27वें वचन में हम देख सकते हैं कि जब उसने परमप्रधान परमेश्वर को देखा तब उसकी प्रतिक्रिया ये थी कि उसने अपने घराने समेत खतना करा और वो 99 वर्ष का था.
ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഈ 17-ാം അധ്യായത്തിൽ നിയമം എന്ന വാക്ക് ആവർത്തിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. और उत्पत्ति की किताब 17वें अध्याय में नियम ये बार बार लिखा गया है. എന്തിന്റെ നിയമം? പരിച്ഛേദനയുടെ നിയമം. और ये कौन सा नियम है? ये खतना का नियम है. അപ്പോൾ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ പരിച്ഛേദന ഏറ്റു. और जब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अब्राहम ने देखा तब उसने खतना किया. എന്താണ് പുതിയ നിയമ പരിച്ഛേദന? क्या है नया नियम का खतना? ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം. फिलिपियो 3:3 क्योंकि खतना वाले तो हम ही है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं करते. പരിച്ഛേദനക്കാർ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാം തന്നെ. ആമേൻ. അപ്പോൾ പുതിയ നിയമ പരിച്ഛേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. क्या है नए नियम का खतना? नए नियम का खतना है कि परमेश्वर की आत्मा से अगुवाई करना या उपासना करना. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത് തേജോമയനായ ദൈവമായിട്ട്. और अब्राहम ने परमेश्वर को सबसे पहले एक तेजोमय परमेश्वर के रूप में देखा है. തേജോമയനായ ദൈവത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അബ്രഹാം ചെയ്തത് വിടേണ്ടതിനെ എല്ലാം വിട്ടു. जब परमेश्वर को अब्राहम ने एक तेजोमय परमेश्वर के रूप में देखा तो जो कुछ छोड़ना था अपनी जिंदगी से उसने छोड़ दिया. രണ്ടാമത് അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത് അത്യുന്നതനായ ദൈവമായിട്ട്. और दूसरा परमेश्वर को अब्राहम ने देखा परम प्रधान परमेश्वर के रूप में. അബ്രഹാം ചെയ്തത് ദൈവത്തിന് സകലത്തിനും ദശാംശം കൊടുത്തു. और तब अब्राहम ने यह किया कि जो कुछ का दशांश देना था वो उसने दिया. മൂന്നാമത് അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത് സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായിട്ട് അബ്രഹാം ചെയ്തത് പരിച്ഛേദനയേറ്റു. और तीसरा अब्राहम ने परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में देखा और उसकी प्रतिक्रिया में अब्राहम ने खतना किया. ഇനി നാലാമത് അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. 21-ാം അധ്യായം 33-ാം വാക്യം. 21-ാം അധ്യായം 33-ാം വാക്യം. और चौथा जो विषय है, അബ്രഹാം ബേർഷേബയിൽ ഒരു പിചുല വൃക്ഷം നട്ടു, നിത്യദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ അവിടെ വെച്ച് ആരാധന കഴിച്ചു. അപ്പോൾ അബ്രഹാം ദൈവത്തെ നാലാമത് അറിഞ്ഞത് എവർലാസ്റ്റിംഗ് ഗോഡ്, നിത്യനായ ദൈവമായിട്ട് അറിഞ്ഞു. उत्पत्ति की किताब 21वां अध्याय उसका 33वें वचन में हम देख सकते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर को सनातन ईश्वर या फिर एवरलास्टिंग गॉड के तौर पे जाना है. ഒന്ന് ഗോഡ് ഓഫ് ഗ്ലോറി, തേജോമയനായ ദൈവമായിട്ട്. सबसे पहला गॉड ऑफ ग्लोरी, तेजोमय परमेश्वर के रूप में. രണ്ട് മോസ്റ്റ് ഹൈ ഗോഡ്, അത്യുന്നതനായ ദൈവമായിട്ട്. दूसरा परमप्रधान परमेश्वर या फिर मोस्ट हाई गॉड के रूप में. മൂന്ന് ഓൾമൈറ്റി ഗോഡ്, സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായിട്ട്. तीसरा ऑलमाइटी गॉड या फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में. നാല് എവർലാസ്റ്റിംഗ് ഗോഡ്, നിത്യനായ ദൈവമായിട്ട്. और चौथा सनातन परमेश्वर या फिर एवरलास्टिंग गॉड के तौर पे ഈ जाना है. നിത്യനായ ദൈവമായിട്ട് അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള പ്രതികരണമാണ് 22-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. और जब परमेश्वर को मूसा ने सनातन ईश्वर के तौर पर जाना या देखा तब अब्राहम ने जब सनातन ईश्वर के रूप में देखा तब उसकी प्रतिक्रिया हम उत्पत्ति किताब 22वें अध्याय में देख सकते हैं. താൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ച മകനെ ഇസഹാക്കിനെ യഹോവയ്ക്ക് യാഗം കഴിച്ചു. तब अब्राहम ने जो सबसे ज्यादा प्रिय उसका पुत्र था इसहाक, उसको परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए लेके गया. അപ്പോൾ ഓരോ വിധത്തിൽ അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു, ഓരോന്നിനും അബ്രഹാമിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതികരണം ഉണ്ടായി. और एक एक तरीके से अब्राहम ने परमेश्वर को जाना और उसकी प्रतिक्रिया में एक एक करके उसने अपनी जिंदगी में काम किया. അപ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവൻ വിഗ്രഹാരാധനക്കാരനായിരുന്നു. और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तब वो एक मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति था. മോശയെ ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ അവൻ വിറച്ചും കൊണ്ട് ദൈവമുമ്പാകെ നിൽക്കുക. और जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो मूसा परमेश्वर के सामने कांपते हुए खड़ा हुआ है. ഇനി ആമോസിനെ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഭക്തന്മാരെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവരെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്താണ് അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചത്. और हम जब परमेश्वर के भक्तों को देख सकते हैं कि जब उनको सोच नहीं थी तब बुलाया है, तब वो हटने की या भागने की कोशिश करते हैं. ഈ ആമോസിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആമോസ് പ്രവചനം 7-ാം അധ്യായം 14-15 വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം ആമോസിനെ പിടിച്ചെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ആമോസ് പ്രവചനം 7-ാം അധ്യായം
14-15 വാക്യങ്ങൾ. आमोस भविष्यवक्ता की किताब उसका 7वां अध्याय 14 और 15 वचन में हम देख सकते हैं कि आमोस को परमेश्वर ने बुलाया नहीं है मगर उसको जकड़ लिया या पकड़ लिया करके विषय लिखा हुआ है. അതിന് ആമോസ് അമസ്യാവോട്, ഞാൻ പ്രവാചകനല്ല, പ്രവാചക ശിഷ്യനുമല്ല, ഇടയനും കാട്ടത്തിപ്പഴം പെറുക്കുന്നവനും അത്രേ. ഞാൻ ആടുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യഹോവ എന്നെ പിടിച്ചു. കണ്ടോ, വിളിച്ചു അല്ല, യഹോവ എന്നെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു. और वहां पर यहाँ पर हम ये पढ़ सकते हैं, आमोस उसका 7वां अध्याय 14 और 15 में लिखा है, आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से ये कहा, मैं ना तो भविष्यवक्ता था और ना भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुलेर के वृक्षों का छाटनहारा था. और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इजराइल से भविष्यवाणी कर. ഇതുപോലെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ചില ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവം കയറി പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ നിലയിൽ കർത്താവിന്റെ വേല ഡൽഹി വന്ന് ചെയ്യുന്നത്. और यहाँ पर भी कुछ परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने इस प्रकार से पकड़ा है, इसलिए वो अपना गांव छोड़कर दिल्ली प्रदेश में आकर प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं. വിളിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ലെന്ന് അറിയാം, അവിടെ കയറി അങ്ങ് പിടിച്ചു. ആമോസിനെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാ കയറി അങ്ങ് പിടിച്ചത്. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अगर इनको बुलाएंगे तो नहीं मिलेंगे, इसलिए परमेश्वर ने जाके पकड़ लिया, जैसे आमोस को पकड़ा. കാരണം അദ്ദേഹം ആടുകളെ മേയിച്ച് നടക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. और क्योंकि आमोस जो था वो भेड़ बकरी चराने वाला एक चरवाहा था, क्योंकि उसके पास भेड़ बकरियां थी. ഈ കാട്ടത്തിപ്പഴം പെറുക്കി നടന്നവൻ എന്ന മലയാളത്തിൽ വായിച്ചത് അങ്ങനല്ല. ഈ കാട്ടത്തി ആ വിഷത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ്. ഈ മിസ്രൈമിലെ പലസ്തീനിലെ ഒരു പ്രധാന തൊഴിലാണ് ഈ അത്തി കൊണ്ടുള്ള ആദായം വലുതാണ്. അത്തിപ്പഴം കട്ട, അത് രോഗശാന്തിക്കൊക്കെ പരുവിനൊക്കെ ഇടുന്നോണം ഒക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ അത്തിപ്പഴം. और फलस्तीन, हम यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं कि वो गुलेर के वृक्षों का छाटनहारा था, क्योंकि फलस्तीन देश में गुलेर के वृक्ष बहुत सारे हैं और उसको छाटने का एक बहुत बड़ा काम है जिससे बहुत बड़ी आमदनी होती है. तो आमोस भी वही काम यहाँ पर कर रहा था. അപ്പോൾ ഈ അത്തിയുടെ കൃഷിയിലുള്ള അതിൻ്റെ കേട് പോക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ ആമോസ്. ചെറിയ പണിയൊന്നുമല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ആട്ടിൻകൂട്ടം മേയിക്കാനുണ്ട്. അത്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ദൈവം കയറി ഇദ്ദേഹത്തെ അങ്ങ് പിടിച്ചു. और आमोस जो है वो ऐसे गुलेर के वृक्षों का ट्रीटमेंट करने वाला, देखरेख करने वाला और भेड़ बकरियों को चराने वाला व्यक्ति था. और अगर ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर बुलाएगा तो वो पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए परमेश्वर ने उसको पकड़ लिया. ആരെ വേണമെങ്കിലും കർത്താവിന് വിളിക്കാം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കർത്താവിന് തന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കാം. परमेश्वर किसी को भी किसी भी वक्त अपनी सेवकाई के लिए बुला सकता है. ഇനി കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ച കാര്യം നോക്കിയാലോ. और अगर हम ये देखें कि परमेश्वर ने अपने शिष्यों को किस प्रकार से बुलाया, ഈ വല വീശിയവരെ വിളിച്ചു, വല നന്നാക്കിയവരെ വിളിച്ചു. परमेश्वर ने जो जाल डालने वाले थे उनको भी बुलाया और जो जाल सही कर रहे थे उनको भी परमेश्वर ने बुलाया. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം ഒരു തെളിവ് മാത്രം. मरकुस का सुसमाचार 1 अध्याय അതിന്റെ 16 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. മർക്കോസ് സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യം മുതൽ 20-ാം വാക്യം വരെ ഒരു പാരഗ്രാഫാണ്. मरकुस का सुसमाचार 1 अध्याय 16 से 20 तक का वचन. അവൻ ഗലീല കടപ്പുറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ശീമോനും അവന്റെ സഹോദരനുമായ അന്ത്രയോസും കടലിൽ വല വീശുന്നത് കണ്ടു. അവർ മീൻ പിടിക്കുന്നവരായിരുന്നു. യേശു അവരോട്, എന്നെ അനുഗമിക്കുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം വല വീശിയതായ ശിമോനെയും സഹോദരനായ അന്ത്രോസിനെയും വിളിച്ചു യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാക്കി. 16वें वचन में हम देख सकते हैं कि गलील के झील के किनारे जाते हुए उसने शिमोन और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वह मछुए थे. और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा. ഉടനെ അവർ വലവിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് അല്പം മുന്നോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ സെബദിയുടെ മകനായ യാക്കോബും അവന്റെ സഹോദരനായ യോഹന്നാനും പടകിലിരുന്ന് വല നന്നാക്കുന്നത് കണ്ടു. ഉടനെ അവരെയും വിളിച്ചു. അവർ അപ്പനായ സെബദിയെ കൂലിക്കാരോട് കൂടെ പടകിൽ വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു. അപ്പൊ വല നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സബദിയുടെ 2 മക്കൾ അവരെയും വിളിച്ചു. और यहाँ पर हम देख सकते हैं 18 से 20 तक कि जो जब्दी के पुत्र थे और जो वो जाल सुधार रहे थे उनको भी परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है. അപ്പൊ ഈ സെബദി മക്കൾ അല്പം കൂടെ സമ്പന്നതാണ്. സ്വന്തം പടകൊണ്ട്, കൂലിക്കാരുണ്ട്. അപ്പം ആൾക്കാരെ വച്ച് വല
വീശി പിടിച്ച് മീൻ പിടിച്ച് ഭയങ്കര മീൻ കച്ചവടം നടക്കുന്ന വലിയ ബിസിനസ്മാൻമാർ ആൾക്കാരാണ് ഈ സബദിയുടെ മക്കൾ. അതുകൊണ്ടാണ് പടവും വിട്ടു, കൂലിക്കാരെയും വിട്ടു. അപ്പൊ കൂലിക്കാരെ വെച്ച് പണിയേൽപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു സബദിയുടെ മക്കൾ. അവരെ വിളിച്ചു, അവരും യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു. और जब्दी के जो पुत्र है याकूब और यूहन्ना, वो थोड़े अमीर है क्योंकि उनके पास खुद की नाव है, उनके पास सेवक लोग भी है, यानी सेवकों को रखकर मछलियां पकड़ने का एक काम, एक बिजनेस ये लोग करते थे. तो उन्होंने अपना नाव, अपना सेवकों को भी छोड़कर वो परमेश्वर के पीछे निकले हैं. അതുപോലെ തന്നെ ചുങ്കം പിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മത്തായിയെ കർത്താവ് വിളിച്ചു. और चुंगी लेने वाले मती को भी परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया. അത്തിയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്ന സക്കായിയെ വിളിച്ചു. और जो गुलेर के ऊपर बैठे हुए जकाई को भी परमेश्वर ने बुलाया. അത്തിയുടെ കീഴിൽ ഇരുന്ന നദനിയേലിനെ വിളിച്ചു. और गुलेर के पेड़ के नीचे बैठे नतनेल को भी परमेश्वर ने बुलाया. ആരെ വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കർത്താവിന് വിളിക്കാം. और परमेश्वर किसी को भी कभी भी अपनी सेवकाई के लिए बुला सकता है. അപ്പോൾ ഈ കുരനക്കാരനായ ശീമോൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആത്മീയ പാഠം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കർത്താവിന് തന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കാം. और शिमोन की जिंदगी से हम तीसरी बात जो ये सीख सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए किसी को भी कभी भी बुला सकता है. ഈ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ ഈ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത്? और बुलाने के बाद परमेश्वर क्या उनसे करवाता है? വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായം, കർത്താവിന്റെ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ, മഹാനിയോഗം എന്ന് പറയുന്ന വേദഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, और मती का सुसमाचार 28वां अध्याय में जो हम ग्रेट कमीशन जो परमेश्वर ने अपने शिष्यों को दिया है, वो अगर उसको हम देखेंगे, അവിടെ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. और वहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने शिष्यों को 3 बातें दे रहा है. മത്തായി സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായം 18, 19, 20 വാക്യങ്ങളാണ്. और मती का सुसमाचार 28वां अध्याय 18, 19 और 20. യേശു അടുത്തു ചെന്നു, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന്, കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തത് പവർ, अधिकारम കൊടുത്തു. सबसे पहले जो परमेश्वर ने अपने शिष्यों को मत्ती के सुसमाचार 28वें अध्याय 18 में दिया है वो है अधिकार, ताकत, पावर. സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരം എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത്, ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച്. അപ്പൊ ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോഗ്രാമാണ്. ഈ ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞാണ് ഇവരെ അയക്കുന്നത്. और परमेश्वर जब अपने शिष्यों को भेज रहा है, उसके 19वें अध्याय में लिखा हुआ है, वचन में लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो. ये एक प्रोग्राम है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को നിങ്ങൾ दिया है. സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് ശിഷ്യരാക്കിയ ശേഷം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കണം. तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सुसमाचार सुनाकर उनको चेले बनाओ, उसके बाद उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो. ഇനി മൂന്നാമത്തെ താഴോട്ട് വായിക്കാം. और 20वां, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ. അടുത്തത്, ഞാനോ ലോക അവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തേത്, പ്രസൻസ്, കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് കൊടുത്തു. और तीसरा, उसके 20वें वचन में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का सानिध्य, परमेश्वर का प्रेजेंस जो है उनके साथ में सदैव रहेगा. ഒന്ന്, പവർ, അധികാരം കൊടുത്തു. सबसे पहला ताकत या फिर अधिकार दिया. രണ്ട്, പ്രോഗ്രാം, അവര് ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യ പരിപാടി, ആ നിയോഗം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് കൊടുത്തു. और दूसरा प्रोग्राम, उनको क्या करना है, कैसे करना है, उसका विषय उनको परमेश्वर ने बताया. മൂന്ന്, പ്രസൻസ്, കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് കൊടുത്തു. और तीसरा है परमेश्वर का सानिध्य, प्रेजेंस जो उनके साथ में है. ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. പിയിൽ തുടങ്ങുന്ന 3 വാക്കാണ്. और याद रखने में आसानी है. पी से शुरू होने वाले 3 बातें हैं, പവർ, Power, പ്രോഗ്രാം, പ്രസൻസ്. और प्रेजेंस. അപ്പൊ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയക്കുമ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താണ് ഇവരെ और പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. परमेश्वर ने जब अपने चेलों को चुनकर उनको भेजा तो ये 3 बातें उनको देकर भेजा है. ദൈവദാസന്മാരെ, നമുക്കും കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ്. और मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमको भी यही 3 चीजें दे रखी है. പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാനുള്ള
അധികാരം പവർ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. सांप को, बिच्छू को, शैतान के हर एक बातों को रोकने का अधिकार जो है परमेश्वर ने हमें दिया നമ്മൾ है. ചെയ്യേണ്ട ശുശ്രൂഷയുടെ ആ പ്രോഗ്രാം കർത്താവ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. और जो सेवकाई का प्रोग्राम है वो भी परमेश्वर ने आपको और मुझे सौंपा है. മാത്രമല്ല അവന്റെ സാന്നിധ്യവും നമ്മോടുകൂടെയുണ്ട്. और परमेश्वर का सानिध्य, उसका प्रेजेंस भी हमारे साथ में है. ഗിദിയോനെ ദൈവം വിളിക്കുമ്പോഴും ഇതേ കാര്യം തന്നെ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്. और गिदयोन को जब परमेश्वर ने बुलाया तो यही बातें परमेश्वर उससे भी कह रहा है. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം न्यायों की किताब उसका 6वां अध्याय 14, 15, 16 വാക്യങ്ങൾ. ന്യായാധിപന്മാർ 6-ാം അധ്യായം 14 മുതൽ 16 വരെ. न्यायों की किताब 6वां अध्याय 14, 15 और 16. അപ്പോൾ യഹോവ അവനെ നോക്കി, അവനെ നോക്കി. നിന്റെ ഈ ബലത്തോടെ പോകുക, അതാണ് പവർ. നീ ഇസ്രായേലിനെ കർത്താവിന്റെ നോട്ടം അവനെ ബലപ്പെടുത്തി. ഈ ബലത്തോടെ അതിന്റെ തലവാക്യത്തിലുണ്ട്, യഹോവ അവനെ നോക്കി. കർത്താവിന്റെ നോട്ടം അവനെ നിരാശ മാറ്റി, അവൻ ബലമുള്ളവനായി മാറി. तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा अपनी इसी शक्ति के साथ. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने गिदयोन को भी ताकत दी है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि से उसको वो ताकत, वो सामर्थ्य मिला है. നിന്റെ ഈ ബലത്തോടെ പോകാ. तेरी इस शक्ति के साथ तू जा. വായിക്കുക. നീ ഇസ്രായേലിനെ മിദ്യാന്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും, രക്ഷിക്കും. ഞാനല്ലയോ നിന്നെ അയക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ടോ, 2 ഞാനാണ് നിന്നെ അയക്കുന്ന. അപ്പോൾ കർത്താവ് അവന് ശക്തി കൊടുത്തു. 2 അവന് നിയോഗം കൊടുത്തു, ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുകയാണ്. परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि गिदयोन से कि तू इजराइल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैं तुझे भेज रहा हूँ. ഇനി താഴോട്ട് വായിക്കാം. അവൻ അവനോട്, അയ്യോ കർത്താവേ, ഞാൻ ഇസ്രായേലിനെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും? മനുഷ്യയിൽ എന്റെ കുലം എളിയതും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ ചെറിയവനുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. യഹോവ അവനോട്, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. ഇതാണ് 3 പ്രസൻസ്. ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. और तीसरा 16वें अध्याय में हम वचन में पढ़ सकते हैं, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തിയ അതേ 3 കാര്യം ഗിദിയോനെ ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ്. और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने शिष्यों को जो 3 बातें दी थी, वो यहाँ पर परमेश्वर गिदयोन को दे रहा है. 1 ശക്തി കൊടുത്തു, 2 പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തു, ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുകയാണ്. എന്താ എന്റെ പ്രോഗ്രാം? മിദ്യാനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിടുവിക്കണം. परमेश्वर ने गिदयोन को भी 3 बातें दी. सबसे पहले उसकी ताकत दी, और दूसरा एक प्रोग्राम दिया. और प्रोग्राम क्या है? मिद्यानियों के हाथ से इजराइल को छुड़ाना. 3 ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. और तीसरा परमेश्वर का सानिध्य, परमेश्वर का प्रेजेंस जो है उसके साथ गया है. ദൈവദാസന്മാരെ, ഡൽഹി പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങളെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയവനായ ദൈവമാണ്. प्रभु के दासों, परमेश्वर ने आपको इस दिल्ली शहर में रखा हुआ है, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है. ദൈവീയ അധികാരം തന്നാണ് ഈ പട്ടണ ശക്തികളോട് മല്ലിടാൻ ദൈവം അധികാരം തന്ന് ഈ പട്ടണത്തിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. परमेश्वर ने आपको ये अधिकार दे रखा है कि इस शहर की ताकतों से आप लड़ सकते हैं. ദൈവം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर ने हमें एक प्रोग्राम दे रखा है. ദൈവ സാന്നിധ്യവും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. परमेश्वर का सानिध्य तुम्हारे साथ है. ആരെ വേണമെങ്കിലും കർത്താവിന് വിളിക്കാം. परमेश्वर किसी को भी अपने लिए बुला सकता है. മനുഷ്യമാനത്തെക്കാൾ വലുത് ദൈവത്തിന്റെ മാനം. और मनुष्य से मिलने वाले आदर से बढ़कर परमेश्वर से मिलने वाला आदर है. ആരെ വേണമെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. परमेश्वर किसी को भी अपनी सेवकाई के लिए बुला सकता है. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കർത്താവിനെ വിളിക്കാം. और परमेश्वर किसी भी समय बुला सकता है. ഈ നിലയിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. और इसी तरीके से परमेश्वर ने हमें भी अपनी सेवकाई के लिए खड़ा किया है. വിശ്വസ്തയോടുകൂടി കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യാം. और हम विश्वस्ता के साथ परमेश्वर की सेवकाई को करेंगे. വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. परमेश्वर हमें बहुत आयत से आशीष करें.